बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, तुसीं वेख रहे हो पंजाबी दुनिया ते मैं तुहाडा मेज़बान नज़ीर अहमद नाज़ जी एक नए प्रोग्राम दे नाल तुहाडी खिदमत च हाज़र हां। उम्मीद है कि पहले प्रोग्रामां की तरह तुहानूं यह प्रोग्राम भी बहुत अच्छा लगेगा। मेरा अज दा प्रोग्राम इस हवाले नाल भी मुनफरिद है कि अज मैं जिस मौजू के उत्ते गल करना चाह रहा वो एक ऐसा मौजू है जिहड़ा दिल हिला दिंदा है। बेसहारा, अल्लाह ना करे कोई बंदा बेसहारा होवे, बेसहारा लोगों को पनाह देनी, उन्होंने कोई शैल्टर देना, उन्होंने सिर ते हथ रखना, उन्होंने अथरू पूंझना, यह दुनिया दे विच बहुत वड्डा काम है। लेकिन मैनू बड़े अफसोस नाल कहना पैंदा है कि इत्थे रुआण वाले ते लोग बहुत ज़्यादा ने, लेकिन चुप कराने वाला बंदे बहुत कम ने। हैन ते सही लेकिन बहुत कम ने। ते असी कोई, मैं हुण लम्मी चौड़ी तो महीर नहीं पढ़ना चाहता। तो मैं इस वेले मंडी बौलदीन दे विच एक खातून ने जिन्हां दा नाम मैडम नायला राजा है। तो वो एक ओल्ड होम जिहदे विच बच्चे ते औरतां मौजूद ने, उन्होंने ऐसियां औरतां और ऐसे बच्चे जिन्हां दा इस दुनिया के उत्ते कोई सहारा नहीं या जिहड़े कोई शदीद परेशानी दे विच ने, उन्होंने मंडी बौलदीन दे विच एक जगह फराहम की हुई है। उन्होंने खिदमत करते हैं, उन्होंने खाना देंगे ने, उन्होंने कपड़े देंगे ने। तो आओ अज नैला राजा हरां नाल गल करने कि उन्होंने यह काम क्यों शुरू किया, तो इस वेले तकन उन्होंने तो कितने लोग जिहड़े ने फायदा उठा चुके हैं। तो चलो आओ गलबात करते हैं नैला राजा का। अस्सलाम वालेकुम मैडम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम जी, तुहाडा पूरा नाम की है? जी मेरा नाम नायला राजा ही है। नैला राजा ही है तुहाडा। ते यह बड़ा औखा जिहा काम है जिहड़ा तुसीं शुरू कीता मंडी बौलदीन दे विच। मंडी बौलदीन दे विच जिहड़े लोग असूदा हाल ने, उत्थे बड़े ज़्यादा ही असूदा हाल ने। जी जी ते जिहड़े क्राइसिस विच ने बेचारे, जिहड़े परेशान लोग ने, वो बस फिर ज़्यादा ही परेशान ने। जी जी ते तुसीं इत्थे जनानियां वास्ते ते बच्चों वास्ते, उन्हां बच्चों वास्ते, उन्हां जनानियां वास्ते तुसीं एक शैल्टर होम या ओल्ड होम के नाम तो तुसीं जी जिहड़ा जी इदारा शुरू जी जी कीता है, जी ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह करके ख्याल आया? मैं सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं 13 साल की उम्र अब्दुल सितारे दी सब नाल काम किया है। उस तो बाद अपनी अजवाजी जिंदगी विच आ गई। उस तो बाद मेरे बच्चे बड़े होए ने। मंडी बौलदीन दे विच मैनूं तकरीबन 25 साल हो गए ने। तो फिर मैं मंडी बौलदीन दे विच ओल्ड एज होम जिहड़ा वे ना वो स्टार्ट किया है 2010 विच। हाँ जी 10 विच कीता है। तो अल्लाह दा करम है कि हुण 12 साल हो गए ने, 12वां साल लगा है। तो बस लोगों दी दुआवां लै रही। ओल्ड एज होम का मकसद है कि बजुर्ग, लावारस, बीबियां, बच्चे ਜਿਹੜੇ कोई लोग सुट देंदे सन पहले, पैलियां भी सुट दिता या नालियां च मार के सुट दिता, इस तरह के बच्चों की परवरिश करते पे असी। और इस तरह के बच्चों को बचाने दे विच मंडी बौलदीन दी इंतजामिया का भी पूरा पूरा हथ है और मंडी बौलदीन दी आवाम का भी है तो ओल्ड एज होम का भी है। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, जी जी ਯਾਨੀ ਨੌਜ਼ਾਇਦਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, जी जी नाल ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਚੰਦ ਘੰਟੇ जी जी ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, जी जी ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ जी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜ਼ਾਇਦਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ? मेरे को इस टाइम 10 बच्चे ने, जिन्हों विचों 2-3 बच्चे असीं दे भी दिते ने, छोटे छोटे नाल उहदे ही दिते ने वो। लेकिन हुण मेरे को इस टाइम 10 बच्चे ने। ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਨੌਜ਼ਾਇਦਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ नहीं विच कुछ केसिस वाले बच्चे ने, कुछ छोटे बच्चे ਜਿਹੜੇ पाले ने मैं वो ने। 2010 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ जी जी ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਨੌਜ਼ਾਇਦਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੱਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? तकरीबन कोई 8 तो 9 बच्चे। 8-9 ਬੱਚੇ 8 तो 9 बच्चे। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 2-3 ਬੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, 4-5 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਤੇ 2-3 ਵਿੱਚੋਂ ਫੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਰੇਕਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੜਕ ਬੱਚੀ ਮਿਲੀ ਆਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲੀਆ ਦੇ SHO ਸਵਾਰ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆਈ। ਉਹ ਬਸ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੀਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਰ ਗਈ ਹੈ।
ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਬਚਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 2010 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਿੱਤਾ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰੋਂ ਲੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਦਾਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਬੇਇੰਤਹਾ 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2010 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ 2000 ਨਹੀਂ, 2010 ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ 100 ਕੋਈ 50 150 ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਏ ਨੇ ਵਾਪਸ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਘਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਦਾ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੇਈਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੀਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਘਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੀਦਾ, ਮਾਈ ਦਾ ਘਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੀਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਵਾਰਸ ਡੈਡ ਬਾਡੀਆਂ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ 2010 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਾਵਾਰਸ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਹੀ ਦਫਨਾਉਂਦੇ। ਯਾਨੀ ਏਡੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਸ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਗਈ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਆਈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਗੁੰਗਿਆਂ ਬਹਿਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਟੀਚਰ ਆਈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੁਬਰਾ ਨਾਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬਣੀ ਆਈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਆਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚੇ ਇਹਦੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਸ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੌਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਬਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਾਜੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਹਾਂ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿੱਛੇ ਸਾਹਿਬ ਹੈਸੀਅਤ ਹਾਂ, ਪੈਰਾਟਾਈਜ਼ ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੁੱਕ ਆਫ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਖਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਦਸਤਾਰੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਟ੍ਰੈਜਡੀਆਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾਲਦੈਨ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਕੇਸਿਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆ, ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। 100 ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ ਵੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਓਲਡ ਹੋਮ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਬਕਾਇਦਾ ਤਨਜ਼ੀਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫਰਾਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ DPO ਸਾਹਿਬ DCO ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਬਸ। ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਐਸੀ? ਨਹੀਂ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਮੈਂਬਰਾਨ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਓਲਡ ਹੋਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਆ ਜਾਏ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਫਨਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਆ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹੈਂਡਲ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬਾਡੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਲਿਕ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਮਕਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਕਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਫਨਾਉਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼। ਮੇਰੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੈਕਸੀਮਮ ਅਸੀਂ 12 ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 12 ਬੰਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਓਲਡ ਹੋਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ 12 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਸਜੇ ਖਬਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਾ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਨਾਤਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਿੰਗ ਰਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਰੱਖਿਆ,
ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨੇ 10 20 50 ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਬਣਾ ਲਈ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬਣਾ ਲਈ, ਫ੍ਰੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਿਕਸ਼ਾ ਸਰਵਿਸ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਹੈ? ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਰਾਏ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਉਤਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਕੋਲੋਂ ਉਤਲੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਮੈਂ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਤਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛੱਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਤਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 올ਡ ਹੋਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਤਲਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਵਕਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਵਕਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵਈ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕੋਈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲਾਵਾਰਸ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਲਾਵਾਰਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕੀ ਕਰਦੀ ਸਾਂ? ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਡਮ ਹਰੀ ਆ ਗਏ। ਜੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਣਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ 10 20 50 100 ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਕਟ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇਖੋ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਸੋਰਸ ਸਨ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਸਨ, ਤਕਰੀਬਨ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ੇਵਰ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਫ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸ ਫ੍ਰੀ ਦਿੰਦੀ ਸਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ। ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ, ਅਖਤਰ ਸਰਾਫ ਸਾਹਿਬ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡਾ ਇਦਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਚੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਵਗੈਰਾ ਫਿੱਟ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲਾਈਆਂ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਮੰਡੀ ਬਹਾਵਲਦੀਨ A to Z, ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਦਾਰੇ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਵਾਮ, ਕੀ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਕੀ ਰਕਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ, A to Z ਬੰਦਾ ਇਸ ਇਦਾਰੇ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ 10 20 ਰੁਪਈਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣ, ਭਾਵੇਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਉਣ, ਭਾਵੇਂ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਉਣ। ਮੈਡਮ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੰਡੀ ਬਹਾਵਲਦੀਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਜੇ ਮੰਡੀ ਬਹਾਵਲਦੀਨ ਦੀ ਐਸੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਓ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਓ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਇਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮੇਰੇ ਲਓ? ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ? ਸਰ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਚਾਰਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਵਹਾਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਅੰਨਾ ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੰਜੀ ਮੈਂ ਮੁੜਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮੰਜੀ ਸ਼ੰਜੀ ਉਣਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ 4 5 10 ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਯਾਰ 올ਡ ਹੋਮ ਹੈ, ਵਾਕਈ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਵਾਕਈ ਨੈਲਾ ਰਾਜਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਵੇ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ। ਨਹੀਂ, ਇੰਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਸਿਆਸੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਮੰਡੀ ਬਹਾਵਲਦੀਨ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੀਰਾ ਜੀ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰ ਵਾਲੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਡੀ ਬਹਾਵਲਦੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ। ਮੀਰਾ ਜੀ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਰਮਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਨੂੰ ਤੂਰ ਗਾਰਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਤਾਵਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ 올ਡ ਏਜ ਹੋਮ ਬਣਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੂਰ ਗਾਰਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਜੀ ਨੇ। ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇ। ਜੀ, ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਜੀ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਵੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਛੜੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਲੂਟ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਵੱਕੋ ਕਰਾਂਗੇ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡਮ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਚਲੋ ਹੋਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਗਾਇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਲਾ ਲੈਣ ਕਰਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਇਦਾਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਡਮ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਾਵਰਸ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ A to Z, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, उन्होंने, मैं क्या भी उन्होंने कि सर जी आएँ, आप अंदर आएँ, आप देखें। उन्होंने कहा मैडम जी हम देख रहे हैं, फेसबुक पे भी देख रहे हैं, सब जगह पे देख रहे हैं, लोगों से भी सुन रहे हैं, और जो हम लोगों से बात सुनते हैं ना, हम उसको फॉलो करते हैं, और आप बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। मैडम जी ये तो नहीं मैंने पता कि मेरी आवाज़ कितों तक जाएगी जी जी, लेकिन मेरा दिल मंदा है कि ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਬੋਲਦੀਨ ਦੇ ਆਵਾਮ, ਮੰਡੀ ਬੋਲਦੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਮੰਡੀ ਬੋਲਦੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੰਡੀ ਬੋਲਦੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਜ਼ੂਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਅਨਿਲਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੁਲਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਣ ਬਹਿਣ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਨਾਲਾ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪਿਆ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੌਫੀਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ੀਦ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਨਜ਼ੀਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।